मैं कह रहा कि हुण चार दीवारी थोड़ी उच्ची होगी ना तो को थोड़ा जिहा ना घर परामला लग रहा। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਂਸ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करदा सब ठीक ठाक होणगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक हाँ। तो जी असी सोचिया जी हुण कि जिहड़ियां साड़ियां इट्टां शिट्टां पईयां ने, कमरा तो साडा कैंसल हो गया तो बाकी जिहड़ी इट्टां इहदे उत्ते दीवार उच्ची कर दिंदे हैं क्योंकि इधरों भी नज़र पैंदी है, इधरों भी नज़र पैंदी है, उधरों भी नज़र पैंदी है, इधरों भी नज़र पैंदी है, इधरों भी नज़र पैंदी है घर साडे। इस तो बेहतर है कि दीवार मैं उच्ची कर लईए। हालात भी अजकल इदां ने ते इस वास्ते बेहतर है कि अपनी हिफाजत करिए। अगे तो विच पांदे हुंदे सी बाले सफदर ते हुण टीयर उस्ताद ने रख लेना है। टीयर सही है, बाले वास्ते ज्यादा कटना पौना, ज्यादा जगह कटनी पौनी है, इसलिए पूरी पूरी एट करनी पौनी। हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ टीयर ठीक है, जगह खराब नहीं होंदी। हाँ दीवार तेरी खराब नहीं होनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे भैन भाई ठीक होणगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे हां स्टार्ट। जिद्दां कि इत्थे तुहानूं पता मेरे भैन भरावां नूं कि दूसरा असीं कमरा तां नहीं बना रहे हैगे ते हुण जिहड़ी इट्टां ਇਹ ना ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਧਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਛੱਪਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹ ਉੱਚੀ। लगता है जी मैं रेत लखा के आया सी ते रेत ते सीमेंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी दीवार उन्होंने सी स्टार्ट कर दी है। बस अल्लाह पाक जिहड़ा ना ये साडा काम पूरा कर देवे ते मैं दुध ले आवां सर हुण तुहाडे वास्ते ते फिर चाय दा इंतजाम करिए इंशाअल्लाह। की मतलब भी छपरे दे बराबर ना करिए? छपरे के बराबर ठीक है। हाँ छपरे दे बराबर ठीक है। इधरों वाशरूम दे नाल बराबर ते इधरों छपरे दे नाल बराबर। ये वाशरूम दे वार किन्ने गिने तू? हाँ 6-6 वार उत्ते बड़े है। अल्हम्दुलिल्लाह जी दो रदे रह गए इस साइड दे ते हुण जी चाय दा टाइम हो गया सी। मैं कहा चलो भाई चाय पी लैणगे ते जिहड़ियां इट्टां ऐ तां तुहानूं पता मैं साफ कर दित्तियां सी ते और रह गईयां तो इंशाअल्लाह ताला जिहड़ा हुण शुरू करांगे इन्हां दे खत्म होण तो पहले। सरकार गल हुण इह है कि अगली दीवार ते वार देण तो पहले पहले आपां तार वास्ते हुक्कां लाणियां ताकि तार कपड़े सुकाउण वास्ते बन्नणी है। हुक्कां वड़ियां लायां ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੱਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ 25 ਦੇ ਪੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ हाँ हाँ लोहे दी ਲੋਹ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी दुकान ते मैं पहुंच गया ते इत हुक्कां देख लिए नाल। मैं सोच रहा कि कपड़े टंगण वास्ते एक तार भी होनी चाहिए है। सिल्वर दी तार वेखने अगर सस्ती मिल गई तो वो ले लवांगे रस्सियां नालों। ठीक है हाँ आ तार है जी। हाँ आ तार है। हाँ मोड़ी जाती है, टुटदी भी नहीं छेती है। 4 दिन सही चल जाती है। कपड़े कुपड़े तो काले नहीं करती है। ਇਹਦਾ रेट रूट की है जरा? 420 रुपए किलो। किलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਫੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ, 60 ਫੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। चलो जी सस्ती मिल रही है। ठीक हो गया क्योंकि एक तो मजबूत है कि दूसरा रस्से रुस्से टुट जाते ना, ये तार टुटदी नहीं हैगी और कपड़े भी काले नहीं करती। तो उस तो इलावा मैनू यार हुक्कां चाहिए दीवार च ना, हुक्कां ला के लंबियां हुक्कां चाहिए लोहे दियां। किन्नी? हाँ 70 फुट कर दे। लो जी मैं 2 कुंडे ले ये दीवार दे विच आ जाणगे। किहड़ा ये अगू बरीक है ना? नहीं ये तो अगू विंगा ना, अगू बरीक जिदा नहीं हुक होंदी जिहड़ी पानी वाले पैप फिटिंग ते लाई दे हुक, उदां दी बरीक होवे ना ते ओह दरअसल ना फिर बन्निया जावे। नहीं ये छोटी वा दीवार कुछ जाना चाहिए ना, फिर खिंचिए तार ते निकल ना जाए। नहीं निकलती है। नहीं कुंडा कोई नहीं है बरीक या लंबा आ पे तो बथेरे इन्हां दे विच कोई ये तो कड़े छड़े ही पैण। आ बकरे दी बाहां ते पाण वाला कड़ा, सॉरी लत्तां ते।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਬਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਫਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਰ, A1 ਸਸਤੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੱਸੇ ਅਗਰ ਗਿਣੇ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਦਾ ਤੇ 200-250 ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 2 ਰੱਸੇ ਲਓ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਆ 700 ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਧਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੰਮੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਮੀਜ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਾय ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਚਾय ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ 2-2 ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਖਾ ਕੇ ਚਾय ਪੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਬੋਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਈ ਤੇ ਸਫਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 2-2 ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਇੱਧਰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ, ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਗੁਲ? ਗੋਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਲ ਸੁੱਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਸੱਤ ਗੁਲ ਸਦਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਲ ਸੱਦੀ ਰੱਖੋ ਅੰਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਫਦਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਘਰ ਪਰਾਮਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਜ ਨਸ ਕੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਰੱਖਾਣੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਫਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਬਿਸ ਵਾਹ, ਸਫਦਰ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹਦੀ ਲਪਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੇੜ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟੀਪ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2-2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਫਦਰ
ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ 2 ਫੱਟੇ ਪਏ ਆ ਹੈਂ ਰੱਖ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੱਟੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਤੇ ਆਹ ਰੇਤ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਕਿਦੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸੁੱਕ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਪੈਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਰੇਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਉਹਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ और अपनी फैम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।